अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही क़ाल हद्दसना अब्दुल्लाह इब्न यूसुफ क़ाल अख़बरना मालिक अन हिशाम इब्न उरवा अन अबी अन आयशा उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु अन्हा अन्नल हारिस इब्न हश्शाम सअल रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल या रसूलल्लाह कैफ़ यातीकल वह्यु फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहयाना यातीनी मिस्ल सलसलतिल जरस व हुवा अशद्दुहु अलैया फ़यफ़्सिमु अन्नी व वअयतु अन्हु मा क़ाल व अहयाना यतमस्सलु लियल मलकु रजुलन फ़युकल्लिमुनी फ़अय्यमा यक़ूल क़ालत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा व लक़द रअयतुहु यंज़िलु अलैहिल वह्य फिल यौमि शदीदिल बर्द फ़यफ़्सिमु अन्हु व इन्न जबीनहु लयतफ़स्सदु अरक़ा। दर्जात क्या करना दर्जात क्या लगा हाँ हाँ बस पात्यो जो इख्तिलाफी मसला दा इख्तिलाफी मसले इनवान दे अन्नियत फिल वुज़ू पाउदस के दनियत से हैसियत थे अइम्मा सलासा व नियत पाउदस के फ़र्ज दे इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह व नियत पाउदस की मुस्तहब दे अइम्मा सलासा व कच्चा नियत उनक औदसी ने की इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह व कच्चा नियत उनक नु सवाब ने की औदस की अहनाफ पदे हदीस के तकदीर राउबासी और तकदीर पर जानिब द मुब्तदा के राउबासी और या पर जानिब द खबर के राउबासी पर जानिब द मुब्तदा के च तकदीर राउबासी न इबारत बदासी इन्नमा सवाबुल आमाल बिन्नियात सवाबुल आमाल द मुब्तदा द बिन्नियात खबर दे तकदीर सवाब राविस्ता और बजानिब द मुब्तदा के राविस्त या बजानिब द खबर के रावबासी इन्नमल आमाल मुसाबुन बिन्नियात अमलुन बाने बसवाब और कौल की पुनियतुनो वही नियत पाउदस के सवाब दे बगैर द नियत नम औदस सही दे अइम्मा सलासा वैना सेहत बराओ बासी या बजानिब द मुब्तदा के या बजानिब द खबर की कब जानिब द मुब्तदा के राओ बासी नदसी बवाई इन्नमा सिहतुल आमाल बिन्नियात दारो मदार द सेहत द अमलुनो पनियत और कब जानिब द खबर के राओ बासी इन्नमल आमाल सहीहतुन बिन्नियात यकीनन आमाल सही की पनियतों चनियत पके नहीं नु सही नहीं दी नु चे सही नहीं दी मतलब दारे चे खराब दी फासिद दी की गिना था सब खबर पोइचे के पे पोइने चले के देखो अच्छा दलाक था सब खबर पोइचे के पे पोइने से दायमा सलासा उदरे दलील नदी चे सेहत राव बास यो दलील दादे चे सेहत फैल आम दे और चिकल जारो मजरूर द पारा मुताल्लक राव बास गौरा दादा चे पहले आम भराव बास और सवाब पहले खास लिहाजा जमुंगा तवजी खदस्ता सुद तवजी ता यो दलील देम दलील
شارع علیہ السلام د بیان د صحت د پاره او د فساد د پاره را لېږل شو چې خلکو ته وښیي چې عمل په دې صحیح کېږي او په دې فاسدېږي. نو صحت مونږ ځکه راوباسو. درېیمه وجه دا ده احنافو که ثواب چاته راوباسو نو د حدیث کې دوه تخصیصه راځي. یو تخصیص به دا راشي چې د عبادت به خاص شي د احکامو د دنیا پورې. که ثواب راوباسو دا حدیث به عام شي د احکامو د آخرت پورې، ولې که ثواب او عدم ثواب دا خو د آخرت شي. دویم تخصیص به پکې دا راشي چې د اعمالو نه به مراد طاعات شي، ځکه ثواب خو په طاعاتو کې کنه، غیر طاعاتو کې خو ثواب نه وي. دا درې دلیلونه د دې شي. احناف هم درې دلیلونه وایي. احناف اول دلیل دا وایي چې دارومدار د اعمالو په څه دی؟ دارومدار د ثواب د عمل په نیت دی. دارومدار د ثواب د عمل په نیت دی، صحت نه. صحت نه. ثواب ذکر او باسو چې شارع علیہ السلام لکه څنګه چې د صحت او د عدم صحت د بیان د پاره مبعوث دی، همدارنګه د ثواب د عدم ثواب د بیان د پاره مبعوث دی. دیم دار ثواب پہلے خاص دی، پہلے عام مقدر کول پکار دی. صحیح ده چې کم ځای کې قرینه په پہلے خاص نه او چې په پہلے خاص قرینه نو بیا پہلے خاص مقدر کول پکار دی. دلته په پہلے خاص قرینه شته، قرینه رستی جمله ده وانما لامرئ ما نوى. هر سړي ته به ثواب د هغه څه ملاویږي چې د سنیت یې کړی. لکه په پوه شي هر سړي له به ثواب د هغه څه ملاویږي چې د سنیت یې کړی. نو دا بله جمله د ثواب باره کې وه، نو معلومه شوه چې انما الاعمال بالنیات دا هم د ثواب باره کې ده. دا د احنافو دلیلونه. بیا په احنافو اعتراضونه واردېږي چې تاسو ویلي چې دارومدار د اعمالو په څه دی؟ ثواب د اعمالو په نیت. نو بیا اعتراض دا دی چې الصلاة عملون، منظم یو عمل دی، وکل عمل مصاب بالنیه، او هر عمل کې به په نیت ثواب ملاویږي، بغیر د نیت نه هم کیږي. نو پس صلاة مصاب بالنیه، منځ باندې به هم په نیت ثواب ملاویږي. په مانځه کې بیا نیت فرض نه دی، او تاسو وایئ چې په مانځه کې نیت فرض دی. تاسو په خبره باندې پوه شئ که به پوه نه شئ. احناف جواب کوي چې دوه څیزونه دي، یو عبادت دی او یو معاملات. معاملاتو کې په اتفاق سره نیت ضروری نه دی. سړی دکاندار نه سودا کوي، نیت پکې ضروری نه دی چې وایي نیت مې کړی زړه د خلاص 1 کیلو ټماټر علم، دا ضروری نه ده. معاملاتو کې نیت نه دی ضروری، او عباداتو کې نیت ضروری دی. خو عبادات په دوه قسمه دي، یو عبادات مقصوده دي او یو غیر مقصوده دي. غیر مقصوده معنی هغه عبادات چې هغه د قبیلې د وسایلو نه دي، د کاودش. په عبادات مقصوده کې نیت ضروری دی، او په وسایلو کې نیت نه دی ضروری. حج کې وسایل نشته، زکات کې وسایل نشته، روزه کې وسایل نشته. وسایل صرف په مانځه کې. د مانځه 6 وسایل دي، شرایط: د جامو پاکواله، د ځان پاکواله، د مکان پاکواله، نیت، قبله ته مخ، عورت پټول. صحیح.
پدې پینځو کې په اتفاق سره نیت نه دی فرض ائمه ثلاثم منی جامو کې نیت شته طهارت مکان کې نیت شته نیت شته استقبال قبله ته نیت شته وقت په جندلو ته نیت شته دی پینځو کې نیت نشته ائمه ثلاثم منی او د یو کې منګو نیت نشته چې هغه طهارت د بدن دی او دس په دې کې نیت نشته ځکه دا عبادت غیر مقصوده دی او مونږ عبادت مقصوده دی هغه کې خو خبره نشته چې نیت ورته ضروری دی هلکه تاسو به خبره ورسېدئ که ونه رسېدئ او په دې نورو عبادات مقصوده کې نیت فرض دی نو په مونږ کې فرض دی وسایلو کې نیت نشته نورو کې دی کې نشته خبره خلاص ائمه ثلاثه بیا په احناف په اعتراض کوي چې بیا خو تیمم عبادت غیر مقصوده ده پاغي کې تاسو نیت ولې فرض غنئ تیمم کې نیت فرض ده سوال باندې پوښتنه احناف ورته جواب کوي چې د تیمم په لغوي معنا کې نیت پروت دی د لفظ کې او شریعت په اصطلاحي معنیو کې د لغوي معناګانو اعتبار کړی دی نو اصطلاحي تیمم چې کوم دی پاغي کې د لغوي معنا اعتبار کړی دی چې هغه قصد دی ځکه په تیمم کې نیت پاس ځکه تیمم قصد وي قصد نیتی دیمه وجه دا ده 14 په اوبو کېږي او اوبه مطهرې دي بغیر د نیت نم صفائی راولي او تیمم په خاورو کېږي خاورو کې تلویث د بدني تلویث خیرنواله نو چې خاورې اوس موږ مطهرې ګڼو دا به پسه ګڼو په نیت باندې ګڼو کني تلویث پکې راځي هلکه تاسو به دې خبرو پوه شئ پوه شئ انسان دا خري خبره وا زمنګ د دې حدیث مناسبت د دې حدیث د ترجمه سره دا مې ته پرون ویلو کنه ها مناسبت دار چې د حدیث کې د هجرت ذکر دی او هجرت د مقدمات د وحی نه ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې چې وحی راتله رسته حدیثونو کې راځي د هجرت کړو غار حرا ته هجرت څه ته وایي ځان مصروف اول په خدای د غیر الله نه د ځان مصروف کړو کنه باب کې باب د بیان د بد او الوحی کې او حدیث کې مقدمه د وحی ذکر شو چې دي ها چې هغه هجرت به مدار چې حدیث به مناسبت حدیث کې د نیت او د اخلاص ذکر دی او په ترجمه کې د پیغمبرانو ذکر دی زمونږ د پیغمبر او د ټولو پیغمبرانو شریک دعوت دا او چې وما امروا الا ليعبد الله مخلصین له الدين دوی ته امر نو شه مگر د دې خبرې چې د عبادت وکي الله ته چې اخلاص کوونکی الله ته په دین کې اخلاص وکي ټول پیغمبرانو شریک دعوت دا او چې اخلاص د نیت حدیث کې ذکر نیت ذکر دریم جواب دار چې د حدیث مناسبت د باب سره نشته خدای کل مقدمه ذکر کړی ده لیکن په دې اعتراض ده چې دا مقدمه ونه د ترجمه نه به مخکې ذکر کړی و ترجمه الباب سلورم جواب دار چې دا حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم د مدینه منورې د ابتدایي وخت په موقع ویل حدیث کې باب بیان د بد او الوحی ده بد او الوحی سره ظهور د نبوت وشو او دا حدیث چې کم وخت کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مدینه منوره کې ویل او د هجرت په وخت کې هجرت سره ظهور د تقویه د نبوت وشو اول وخت د تقویه د نبوت په مدینه کې نو د ظهور او د بد او الوحی سره تقویه د وحی مناسبه ده تاسو خبرو ورسېدای که ونه رسېدای شپږم مناسبت شان ورشا کشمیری رحمه الله فیض الباری کی وای
چې یو صدور د عمل دی او یو ظهور د عمل دی. بدل وحی کې بیان د ظهور د عمل دی. هغه عمل معتبر دی چې کم د وحی په ذریعه باندې راغلی، ځان نه جوړ شوي اعمال خو نه دي صحیح او عمل به صحیح کیږي په صحیح د نیت سره. صدور د عمل به پس راځي په نیت سره. نو گویا کې ترجمه الباب کې بیان د ظهور د عملو او حدیث کې بیان د صدور د عمل چې تان عمل صادریږي نو اول پکې نیت وکړه. دی بل حدیث شریف ته ګورئ. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام بن عروه عن ابي عن عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها. سلورو خبرو لګورئ. اول تحت لفظي ترجمه د حدیث شریف، دویم سندی کلام په حدیث کې، دریم حل د الفاظ مفردو، او اعتراضات او جوابات، او سلورم مناسبت د حدیث د ترجمه الباب سره. اول بحث مختصر تشریح د حدیث شریف. تاسو حدیث شریف ته وګورئ. ام المؤمنین عائشہ رضی الله عنها وی ان الحارث ابن هشام، حارث ابن هشام سأل رسول الله صلی الله علیه وسلم، د نبی علیہ السلام نے تپوسو، فقال وی فرمال یا رسول الله کیف یاتیک الوحی، تا ته وحی څنګه راځي؟ فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم احیانا یاتینی مثل سلسلة الجرس، کله کله راځي ما ته پشان د کړنګهاري د ګونګري ورته وایي تاسو، ګونګرو د کړنګاري پشان، یا بل ځای کې راغلی چې اوس پنه په شګو راکش کی. وهو اشده علی، دا ډیره ګرانه په دی وحی کی ما باندې، ډیره سخت دی. فیفسم عني، وحی منقطی شمانه، ووعیت عنه، او ما زده کړي د دنه د ملک نه مې زده کړي په دې اواز کې ما قال چې د سویلی. بیم واحیانا یتمثل لی الملک رجلا، کله کله ما ته متمثل شي متشکل شي ما ته ملائکه د سړي په شکل. ویکلمنی، ما سره خبرې کوي، فاعی ما یقول، ززدکم هغه څه چې دی سوی. قالت عائشة رضی الله عنها، ام المؤمنین عائشہ رضی الله عنها فرمای شدت د وحی بیانای. ولقد رأيته، ما لیدل نبی علیہ السلام، ينزل علیه الوحی، چې په د وحی نازلیږي، په اليوم الشدید البرد، په داسې ورځ کې چې ډېره سخته وي په یخنۍ کې. فیفسم عنه، وحی منقطع شي د دنه. وان جبینه لیتفسد عرقا، او یقینا تندې د ده لیتفسد بیږي د دنه عرقا، خولې، یا بیږي د جهته د خولونه، تندې را رواني خولې په سخته یخنۍ کې، یعنی دومره شدت د وحی. حدیث باندې پوه شئ. دیم باز سندی کلام، عبداللہ ابن یوسف دا د امام مالک رحمه الله په شاگردانو کې دی، او موطا د نقل کړی ده د امام مالک نه. او د په 243 هجری کې وفات شوی دی. دیم راوی په کې مالک دی. مالک نه مراد امام مالک رحمه الله ده، نجم العلماء، نجم المدینه، د مدینه ستوره، امام دار الهجره،
د مدینه منورې د مسجد نبوي امام هلکه په پیسې ډېر عظیم شخصیت لوی محدث د په فقهي مسایلو کې د امام ابو حنیفه نه تپوسونه کول او امام ابو حنیفه د دنه سو روایت د حدیثو کړي تاسو په خبره پوه شئ امام ابو حنیفه رحمه الله یو ځل حج ته تللی او پلار سره بیا مدینه منورې ته لاړه او یو حلقه لګېدلې ده یو سړی ورته حدیث بیانوي دا د پلار نه تپوس وکړو چې دا د چا حلقه ده وایي دا انس رضی الله تعالی عنه ده 9 هجري کې وفات شوی امام ابو حنیفه په 8 هجري کې پیدا شوی د هغه د وفات په وخت کې د امام ابو حنیفه عمر 19 کاله نو حضرت امام ابو حنیفه لاړ او د انس رضی الله تعالی عنه حلقه کې کېناست او دا حدیث تی واورید چې الدال علی الخير کفاعله کون کې په خیر د سیدې لکه کون خودن کې په خیر د سیدې لکه کون کې د خیر الکه تاسو په خبره پرې پوښتنه کې به پوي نشئ امام مالک رحمه الله یو سل 9 هجری کې وفات شوی هغه روایت کوي د هشام ابن عروه ابن زبیر نه یو سل 15 کې وفات شوی هشام دا د زبیر رضی الله تعالی عنہ نواسیو او پلار عروه دا د زبیر زویو مور اسماء بنت ابي بکر وا او ترور ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنها ان ابي هشام د پلار نه روایت کوي چې عروه ده ان عائشہ او عروه د عائشہ نه روایت کوي عائشہ ترور وکړ د مور خوري وا دیم بحث حل د الفاظ مفرده الفاظ ته وګورئ ام المؤمنین روایت کوي چې حارث ابن هشام د رسول الله نه تپوس داوا چې حارث د نبی علیہ السلام نه د وحی بارکه تپوس کو کنه بیا رسته چا خبره کړ یا حارث ابن هشام مرتضی خبره وکړه کدا موجوده و خدا حدیث مرفوع ده کدا په دې وخت کې نو د رسول الله دا خبرې نه دی اوریدلی بل چا ورته ویل یا ورته حارث ویل دا مرسل د صحابي ده او مراسل د صحابه په اتفاق سره مقبول دي مراسلو کې اختلاف شته چې مقبول دي او کنه دي مقبول او په مراسلو د صحابه کې اتفاق ده چې دا مقبول حارث ابن هشام دا د ابو جهل رورو هغه عمرو ابن هشام او دا حارث ابن هشام فتح مکه په موقع ایمان راوړ سأل رسول الله د نبی علیہ السلام نه تاسو رسول الله ګورې دا منصوب دی مفعول دی سأل کی ضمیر دی هغه چا تراجه دی حارث فقال یا رسول الله کیف یاتیک الوحی وحی درته څنګه راځي سوال دی کیف یاتیک الوحی وحی درته څنګه راځي دا وحی خو عرض دی او عرضو کې خو اتیان نه ځکه اتیان خو انتقال لیکر او عرضو کې خو انتقال نه وحی درته څنګه راځي تاسو به جواب کې چې عبارت په حذف د مضاف سره دی تقدیر د عبارت داسې کیف یاتیک حامل الوحی حامل د وحی ملائکه درته څنګه راځي بس اعتراض ختم فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته احیانا یاتینی مثل سلسله الجرس احیان د حین جمع ده ضرب ده وقت توي کلا کلا یاتینی ما ترازی مثل سلسله الجرس پشان د کړنګهاري د ګونګري یاتی پیل ضمیر پکې راجع حامل د وحی تاغی پایل نی یو مفعول شو مثل سلسله الجرس دای مفعول ثانی
او سلسله ته وای کړنګاری ته سخت आवाज ته کشاری ته چې وسپنه کشي ته سلسله وای په سات او جرس کنګرو ته وای چې کوم غواګان او سارو ته بغاړه کې چې کړنګيږي جرس دې ته وای چې ټیم کې یو اوس پنا داسې ځوړند کې ټیم کې څه بګا کړنګاره کوي ټیم کې دا واچه او ټیم چې خوځيږي نو دا اوس پنا کله د دې طرف سره لګيږي او کله د دې طرف سره کله د دې سره کړنګيږي نو دا په خوا باندې عربو دي سارو ته چو یا ټیم کټ کی د سینېمي کی او دغه پکې راځوړن کی اوس پنا پکې راځوړن د کې د اوس پنې کړای غونتی هغه خوځيږي را خوځيږي ټیم سره لګيږي اعتراض بوارج چې تشبیه د واحد سلسله الجرس سره سلسله الجرس خو مضموم دی دا یو شیطانی چیز دی تشبیه د محمود شو د مضموم سره دا خو خبره نه ده تاسو به جواب وکړئ چې تشبیه کې ادنا مناسبت کافی ادنا مناسبت او دلته هم ادنا مناسبت دی دلته تشبیه د چا ده تشبیه د غیر مانوس ته د مانوس سره وحی سره خو څوک نه دي مانوس کنه او د دې کنګرو سره خو مانوس اشنا دي یا تشبیه د غیر معلوم د معلوم سره دی نور خبرې ته پکې نه دي کتل وهو اشده علی دا په ما سخت ده ولې سخت ده وجه دار چې د आवाज نه د کشاری نه आवाज معلومول او سجده کول بلاګران کار دی دویمه وجه دا ده چې دې کې ملائکه انسانی شکل باندې رانشي اصلی شکل باندې راشي اگر چې پیغمبر نه ویني نه دوه خلاف جنس او سيزونو اجتماع راشي نو دا ځکه شدت پیدا کوي ملکی شخص او انس بشریت او د ملکیت یو ځایواله راشي دا ځکه ګرانه پایبسمو انی پایبسمو فاسما یبسمو د ضربه یضربون مضارع معلومه دمه داسم راغلی دی روایت کې فیفسمو انی د ضربنا مضارع مجهوله او افسما یفسمو افسان د باب افعال نه عمر راغلی دی دریوانو معنا یو ده فیفسمو انی پینقتی انی چې وحی منقتی شي معنا ووعیت عنه ما ذکری د دنا ما قال چې د سویلی دا کلنګار دا خو د ملائکه کلنګار ای کنا نو ووعیت عنه ما قال ما ذکری د دنا چې د سویلی الکه به پوښ انه ضمیر نه حامل تراجه د چې کم مضاف ها وقد وعیت اوشتره وقد وعیت په تحقیق سره ماز د کړي انه د دین ما هغه سقال چې د ویلی دا یو قسم د وحی دیم وحیان یتمثل لی الملک رجلا او کله کله متشکل شي ما ته ملائکه رجلا د سړي په شکل دې ته وحی تمثلی وي او هغه مخ کې ته وحی تسلسلی وي فیکلمونی نو ما سره خبرې کوي دې سره شدت نه وي چې وهو اشده علیه ځکه د دو هم جنس یو ځای کېدل خو شدت نه پیدا او اکثر به د دحیه کلیبی په شکل راته خیسته صحابي و فیکلمونی ما سره خبرې کوي په اعیه ما یقول زدکم هغه څه چې دی وایي چې دې سوی هغه زدکم استهزاء د حال ماضیه کوي او سوال دار چې دا دو وخت قسمه وحی ولې ذکر کړه نور قسمونه په خوب کې بم راتل په ویخه جبرئیل علیہ السلام په خپل حالت کې ملیدل دا دو وخت د قسمه ولې ذکر جواب دار چې دا دو قسمه د وحی داسې او چې ټول پیغمبران پکې شریک ټول پیغمبران لپاره په دې دوه شکلونو راتل نو ځکه دا قالت عائشة رضی الله عنها ولقد رأيت بتقيس رما نبي عليه السلام لتلده ينزل عليه الوحي وحي وفرات في اليوم الشديد البرد
په سخت یخنۍ په ورځ کې فیفصم عنه فینقطع عنه وحی به د دنه منقطع شو وان جبینه یقینا تندی د ده یتفسد تویولی به تویده به رابیده به عرقه د جهته د خولونه دا شدت و ولې شدت تو ځکه خدای ورته وایي انا سنلقي علیک قولا ثقیلا مونږ اچو په تا باندې درنده وینا اصحابي وایي نبی علیه السلام ته وحی راتله او زنګونې زما په زنګونې خیو و تاسو په خدای یقین وکړئ لکه غر چې زما په زنګونې خي او چې وحی منقطع شو د وحی سلسله بیا سمدم شو دومره ثقل او دروندوالی مناسبت د حدیث د کتاب د باب بدء الوحی سره واضح دی باب کې بیان د بدء الوحی او اقسام د وحی او حدیث شریف کې اقسام د وحی ذکر شو او طریقه د اخذ د وحی نه چې وحی نه مې څنګه اخذ کړی دی دا پکې بیان شو درود شریف اللهم صل